Hi, hello, good evening students. Have a nice day to meet you again. So in previous classes already we learnt about motion and as well as verb. So today's topic is very interesting topic and it is very useful to JEE Mains as well as IIT who are getting the more marks. Who wants to get more marks? They compulsory need this topic to learn. So what is that interesting topic? It is quite difficult to learn. It is quite difficult to learn and as well as we can't solve the problems by easy manner. So must we learn some formulas and derivations also. So first we are discussing about our topic is nothing but gravitation. What is the chapter name? What is the name of the chapter? That is nothing but gravitation. What's the nice name of the chapter? Gravitation. So let's go into the class. So what is the chapter name? What is the name of the chapter? Gravitation. What is that? Gravitation. In this lesson we learn a lot of derivations and lot of formulas. Why? Because this is a very massive objects plays role. So why? Because what I am saying that in Telugu I am saying Hindi ఎక్కువ weightage ఉంది. So from this lesson we are getting a more weightage. So that means we are getting a more number of marks, mainly in advance. Who are applicable to advanced examination, they will get more marks as well. Okay. So now see, in this chapter we learn a lot, but some difficulties are there about gravitation and gravity. What is the difference between gravity and gravitation? So in this video we will learn about differences of gravitation and gravity also. So first we learn about what is gravitation. See, what is gravitation? Anybody can know what is gravitation? It is a what is it? It is a attractive force. Which force? It is an attractive force. What is attractive force? Gravitation is an attractive force between two massive bodies. So simply, what is the definition of gravitation? Gravitation is an attractive force between two massive bodies. ఏవైనా రెండు పెద్ద బాడీస్ అంటే మాస్ కలిగిన టూ బాడీస్ ఏవైనా ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇదొక మ్యాసివ్ బాడీ, ఇదొక మ్యాసివ్ బాడీ. ఈ రెండు ఫస్ట్ బాడీ, సెకండ్ బాడీ, ఈ రెండిటికి ఎంత కొంత మాస్ ఉంటుంది కదా. ఈ రెండిటి మధ్యన ఉండే ఫోర్స్ నే నువ్వేమన్నావు అంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అన్నావు. ఎందుకంటే ఈ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఇది ఒక ల్యాండ్ ఎర్త్, ఇది ఎర్త్. ఎర్త్ మీద సపోజ్ ఒక మ్యాన్ ఉన్నాడు. ఈ మ్యాన్ గాల్లో ఉంటాడా? గాల్లో ఉంటాడు. ఎక్కడ ఉంటాడు? ఈజ్ ఆన్ ద ల్యాండ్. ఈ పర్సన్ ఎక్కడున్నాడు? భూమి మీద ఉన్నాడు. సో భూమి మీద ఉన్నాడు అంటే ఆ మనిషిని ఎవరు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు? ఎర్త్ అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఎర్త్ అట్రాక్ట్ అవుతుందంటే అంటే రెండు, ఇదొక బాడీ, ఇదొక బాడీ. ఈ బాడీకి మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ ని నువ్వేమన్నావు? అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అన్నావు. ఆ ఫోర్స్ నే మనం సింపుల్ గా ఏమని పిలుస్తాం? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని పిలుస్తాం. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని పిలుస్తాం. అయితే గ్రావిటీకి గ్రావిటేషన్ కి గల తేడా ఏంటి సార్? You have raised the question compulsory. So what is the difference between gravitation and gravity? So very interesting. See, sir, there is a difference, sir, but see, gravitation is a force, sir, but it is a gravity, sir. So gravity is also a force, sir, but it is a synonym for the gravitation, sir. So it's a quite nonsense questions. Okay, so gravitation is quite different to gravity. See, ఒక టూ బాడీస్ ఉన్నాయమ్మా. ఇది ఒక m1 బాడీ, m2 బాడీ అని టూ బాడీస్ ఉన్నాయి. ఈ టూ బాడీస్ కి మధ్యన కూడా అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటారు. ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది?
అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఏవైనా టూ బాడీస్ తీసుకోండి, ఏవైనా టూ బాడీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మధ్యన ఎవరు ఉంటారంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఎవరుంటారు? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అది ఒక ఎర్త్ తీసుకొని, ఇది ఎర్త్ టు ఎనీ మ్యాసివ్ బాడీ, ఎర్త్ అనేది M2 అనే మ్యాసివ్ బాడీ. ఇక్కడ అంటే ఎర్త్ నుంచి ఏదైనా ఒక బాడీకి మధ్యన ఏ ఫోర్స్ ఉంది? గ్రావిటీ ఉంది. అదే ఏదైనా రెండు అదర్ బాడీస్కి, సపోజ్ నేను ఈ మార్కర్ మీద ఈ మార్కర్ పెట్టాను, ఈ రెండింటి మీద ఏ ఫోర్స్ ఉందిరా? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది. అదే ఒక ఎర్త్ మీద నేను నించున్నానంటే నాకు ఎర్త్కి మధ్యన ఏ ఫోర్స్ ఉంది? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది. సో సింప్లీ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమై ఉంటుంది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ మ్యాసివ్ బాడీస్. రెండు మ్యాసివ్ బాడీలకి మధ్య ఉన్న అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ నే మనం ఏమంటున్నాం? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటున్నాం. అదే సేమ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఒక బాడీ టు ఎర్త్ కి మధ్య ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం? గ్రావిటీ అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? గ్రావిటీ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు గ్రావిటేషన్ కి గ్రావిటీకి గల తేడా ఏంటంటే రెండు అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. ఏంటి? రెండు అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. బట్ ఇది టూ మ్యాసివ్ బాడీస్ కి మధ్యన జరిగితే ఇదేం జరగాలి? ఎర్త్ టు అనదర్ వన్ మ్యాసివ్ బాడీ, ఒక మ్యాసివ్ బాడీ నుంచి ఎర్త్ కి మధ్యన జరగాలి. అర్థమైందా గ్రావిటీకి గ్రావిటేషన్ కి గల తేడా? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీని మీద టాపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఒకసారి చూడండి, న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. what is the subheading? Newton's law of gravitation. సో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఏంటి సార్ అని మీకు అరైజ్ అవ్వచ్చు క్వశ్చన్. సో ఒకసారి చూడండి, గ్రావిటేషన్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ మ్యాసివ్ బాడీస్. అంతేనా? సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటుంది అంటే చూడమా, వెరీ ఈజియెస్ట్. ఒక టూ మాసివ్ బాడీస్ ఉన్నాయి, దీన్ని M1 దీన్ని M2 అని తీసుకుందాం. రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బాడీకి మాస్ ఎంత ఉంది? M1. సెకండ్ బాడీకి ఎంత ఉందమ్మా? మాస్ M2. సో ఏంటి ఫస్ట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఫోర్స్ ఏంటమ్మా? ఫోర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్. అంటే M1 M2 ని ఏం చేయమంటుంది? ప్రొడక్ట్ చేయమంటుంది. అంటే ఒకవేళ M1 M2 మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఫోర్స్ ఎంత అని చెప్తుంది. అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేస్తామో అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తామో మనకి ఫోర్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా ప్రపోర్షన్ అవుతుంది అన్నమాట. సో M1 నుంచి M2 కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ నేను ఏమనుకుంటాను? ఏమనుకుంటాను? R అనుకుంటాను. సో సింప్లీ I will write like this. Okay, capital R. Here see the distance between two massive bodies is R. The distance between two massive bodies is R. If suppose if I will push these two bodies, then what happened? Here applicable of force taken place. అక్కడ ఏం తీసుకుంటుంది? ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు? న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ డెఫినిషన్ లో ఏమని చెప్తాడంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ స్టేట్ దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్. అంటే ఆ మాసెస్ ని ప్రొడక్ట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, దీన్ని లెట్ ఇట్ బి 1 అనుకోండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు? ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మ్యాసివ్ బాడీస్. సో F ఇన్వర్స్లీ ఎవరికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుందంట? R కి స్క్వేర్ చేయాలంట. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మ్యాసివ్ బాడీస్ ఎంత? R. ఈ రెండిటికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? R తో చూపించాం. దానికి స్క్వేర్ చేయాలి అంటే ఎంత? R స్క్వేర్.
దీన్ని మనం ఏమనుకున్నామంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నామమ్మా. ఏమనుకున్నాం? సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఏమని చూపిస్తాం? ఎఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m1 m2 బై ఆర్ స్క్వేర్. అవునా కాదమ్మా? ఫ్రమ్ 1 and 2 ఈక్వేషన్స్ బట్టి ఎఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇది ఇంటూ 1 అంటే m1 m2 ఇంటూ 1 m1 m2 బై ఆర్ స్క్వేర్. అయితే చూడండి. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ సింబల్ తీసి మనం ఈక్వల్ టు పెట్టాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఎవరినైనా కాన్స్టెంట్ ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను కాన్స్టెంట్ ని ఎవరిని తీస్తున్నానంటే జీని, క్యాపిటల్ జీని తీస్తున్నానమ్మా. ఎందుకు క్యాపిటల్ జీ తీస్తున్నానంటే క్యాపిటల్ జీ జీ మీన్స్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ గ్రావిటేషనల్ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్. ఏమంటమ్మా? గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ గ్రావిటేషనల్ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్, యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ అని కూడా పిలుస్తామమ్మా. యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ గ్రావిటేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ తీసి ఈక్వల్ టు పెడుతున్నాం కాబట్టి ఎవరిని రాస్తున్నానమ్మా? జీ m1 m2 బై ఆర్ స్క్వేర్. This is the equation for Newton's laws of gravitation. Newton's law of gravitation లో ఫస్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఫోర్స్ అనేది ఎవరికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్? m1 m2 కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఎవరికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్? స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మాసివ్ బాడీస్. ఆ రెండు మాసివ్ బాడీస్ కి మధ్యన r అనేది డిస్టెన్స్ అయితే దానికి స్క్వేర్ చేయగా ఇన్వర్స్ గా ప్రపోర్షన్ అవుతుంది. ఎవరికి? ఫోర్స్ కి. ఫ్రమ్ 1 and 2 ఈక్వేషన్ బట్టి ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ గా రాసానమ్మా. డైరెక్ట్లీ అలానే రాసాను. m1 m2 into 1 m1 m2 by r square by r square. సో డైరెక్ట్లీ తీసి ఈక్వల్ టు పెడితే ఏం రాయాలమ్మా? g రాస్తాం. సో అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? సో నాకు దీని మీదే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు. సో నీకు ఫైండ్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ మాసివ్ బాడీస్, రెండు మాసెస్ ఇస్తాడు. సో r స్క్వేర్ అంటే ఒక r అనే డిస్టెన్స్ ఇస్తాడు, దానికి స్క్వేర్ కడతాం. సపోజ్ r is equal to 3 అనుకుందాం. r స్క్వేర్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 3 స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 9. సో అలా కట్టాలి ఇది. సో కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు ఎలా అడుగుతాడు అంటే చూడండి, సపోజ్ ఇప్పుడు వాడు g అడిగాడు అనుకుందాం. g కావాలి. g is equal to ఎంత అవుతుంది? f ఎంతమ్మా? f. g is equal to f ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎవరిని చేస్తున్నాం? m1 m2 బై r స్క్వేర్. అర్థమవుతుందా? నాకు g కావాలంటే ఈక్వల్ టు this one by this one. అయితే ఇక్కడ m1 m2 by r స్క్వేర్ రాశారు కదండి. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ అంటే రెసిప్రోకల్ చేయమనే చెప్తది. రెసిప్రోకల్ థీరం, RT థీరం బట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఈ r స్క్వేర్ ని పైకి పంపిస్తాం, m1 by m2 ని ఉంచుతాం. మనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏది అంటే దీని మీద కాదు. సో మనకి ఇంపార్టెంట్ f is equal to g m1 m2 by r స్క్వేర్ మీద అడుగుతాడు. అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ దమ్మా, ఇది నోట్ చేసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి స్మాల్ g కి క్యాపిటల్ G కి గల మధ్య గల తేడా తెలుపుము. అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ G అండ్ స్మాల్ g? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ capital G and small g. capital G की small g की गला difference अड़ुगुताड़. So gravity G, gravitation G. capital G refers to gravitation. G means acceleration due to gravity. First మీరు ఇది చెయ్యాలంటే ఏం కావాలంటే మీకు ఫోర్స్ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా F is equal to ఎంతమ్మా? ma. సో F is equal to m. ఏని నేను ఎలా మారుస్తానంటే
జీ కింద మార్చొచ్చా యాక్సెలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అని అంటాం a = g డౌన్వర్డ్స్ అంటే యాక్సెలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటే నేను ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఎవరిని వేసుకోవచ్చు g సో ఇది కూడా మనకి రిక్వైర్డ్ అమ్మా ఇంపార్టెంట్ చూడండి అయితే మనకి g న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ బట్టి మనకి F ఎంత gm1 m2 by r² మనకి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటమ్మా F gm1 m2 by r² అదే మళ్ళీ మనకి F ఎంత వచ్చిందమ్మా m g ఎంత వచ్చింది m g అయితే దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం సో రెండు F'లు కాం దిస్ వన్ ఈజ్ టు దిస్ వన్ చేద్దాం సో mg ఎంతమ్మా gm1 m2 by r² ఏమని చెప్తుందమ్మా mg gm1 m2 by r² ఏమని చెప్తుంది mg gm1 m2 by r² సో ఇక్కడ మనకి g అంటే ఒక m తీసి ఒక m తో క్యాన్సిల్ చేస్తే g ఎంత రావాలమ్మా g m by r² ఇక్కడ రెండు m 1 2 అనుకుంటాం బట్ ఫార్ములాలో g gm2 by r² m2 ఒకవేళ m2 తీసిస్తే ఏం రాయాలమ్మా m1 by r² సో అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తాడంటే ఒకటి స్మాల్ m ఒకటి క్యాపిటల్ m పెట్టుకోమంటాడు సో ఇక్కడ g విలువ ఎంత వచ్చిందమ్మా g gm2 by r² దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ G అండ్ స్మాల్ g సో ఇలాంటి డెరివేషన్స్ ఫార్ములాస్ లాట్ ఆఫ్ ఉంటాయండి గ్రావిటేషన్ లెసన్ లో చాలా ఉంటాయి డెరివేషన్స్ ఫార్ములాస్ అన్ని ఇలా ఈజీ షార్ట్ కట్స్ మెథడ్ లో మీకు డెప్త్ గా అందజేసేది ఏంటి అంటే ఒకటే ఒక వే ఉంది అవి ఏంటంటే మన ప్లే స్టోర్ లో లభిస్తున్న పల్లవి విద్యామందిర్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లాగిన్ అయ్యి ఇలాంటి మరికొన్ని ఈజీ ట్రిక్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోండి నేర్చుకోండి బై యూజింగ్ ద యాప్ ఆఫ్ పల్లవి విద్యామందిర్ VZ యాప్ సో మరిన్ని కొత్త టాపిక్స్తో మరొక రోజు కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే